الحمد لله في بدء وفي ختم. سعادة ممثل والي تبوكتو وحاكمها، سعادة رئيس الوفد الخاص ببلدية تبوكتو، سعادة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الأئمة والشيوخ الأفاضل، الضيوف الكرام، أعضاء لجنة التحكيم، السادة رؤساء الوفود، الإخوان المتسابقون، الحضور الكريم، السادة القيادات الدينية والعرفية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أشكركم جميعا باسم جمعية القبس. نشكركم على جهودكم المبذول وعلى وقوفكم معنا من يوم الافتتاح حتى الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المسلم ترى يرتاو يوسفو يسين كاتب ورفو كنداما ما يردم ورس البركة يردم ورس البركة حرا سبتن دا كيدكا وكير بنا دا حيبكا ورفابا يندلك الكنا هر يدون وكا يرهيدو تفندي سادي يردم ورس البركة چلا چلنتي program بجاتي يسين كتوغو سيأخو أفو بندقا ما يردهن دا نقطة وخير ما نفتتح به هذه الحفلة الختامية قراءة آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الأستاذ حسن كوجو، فليتفضل مشكورا مرحوبا. Kojo, avant de commencer, nous allons inviter nos candidats venus de 10 régions du Mali à nous rejoindre sur scène. سنستقبل متسابقين الذين أتوا من أقاليم مختلفة. Donc yarawun kundi waral misimi tare ka wadiya ka dama yana wo ita jama hinka aljama fo ka kamban qur'an di ku aljama afanin kan tadi alquran di jere di dana di kamba sadi igata hiraw yamma kuba inda bere da jere. Woji wadiya ka kambal Qur'an de gur Merci. يشبهون من هؤلاء هذا زيناهم عندنا الزي التقليدي الطلاب والعلماء عند التخرج قديم عند التخرج. ايوه نسبيا ايوه ويكاكا إيغاكا ورينا اليوم وكمل القرآن بجرد ما شاء الله تبارك الله. إذن الأستاذ المربي الشيخ حسن كوجو تفضل مشكورا. يرجى الهدوء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. التكبير التكبير ثم التكبير. الحضور الكرام، هذه المسابقة منظمة من قبل جمعية القبس. القبس هي شعلة نارية، أو إن شئتم بتعبير آخر هو نور يهتدى به الناس، فخصصت لنفسها أهداف، ومن بين أهدافها تعزيز الثقافة الإسلامية، عون السكان أو المواطنين الضعفاء، المحافظة على التراث. المسلم تري هو ولا جنبو يكون كوي كركر ويكا ورغنا وديكا قسم تجيسي أنا كبرا أسوسياسيون ولا كوسو ويو كايوم القبس ما هو كدن يهما. القبس يرهق وسيك بيسا وone كبرا فتيلا. القبس يرهق وسيك بيسا وone كبرا نورا. سيكازي bara jirboyo inuran diyar wada koyde sikazi bara jirboyo inuran diyar wada binadi sadi yoro wi gortuna umma higaris wamma gari sai yar koyma koydi yegine wamma gari sai yar koyma korigi futukur wamma gari sai ima kindi fondo woga parce que ndi kindi fondo woga alhamdulillah yoro faham ka yar koyra di tumbutu aga gomni kuna sadi yoro tono tubabu cini koydi sai cini. Distingués invités, merci encore de votre présence ici. Alors, cette activité à laquelle nous faisons foi est organisée par une association dénommée Al-Kabas. Al-Kabas est un regroupement de jeunes leaders musulmans de la région de Tombouctou qui ont décidé d'organiser cette activité. Et c'est une activité qui s'est étalée sur une semaine. Nous sommes là depuis le 11 et nous clôturons les activités aujourd'hui. Et cette activité est placée sous le thème central de l'islam, socle de la tolérance et du vivre ensemble. Et sur le haut parrainage du président, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mesdames et messieurs, l'association Al-Kabas s'est fixé des grands objectifs. Et les gens peuvent se poser la question, c'est quoi Al-Kabas? Quand vous voyez Al-Kabas, ce n'est pas un sigle à définir. Al-Kabas, c'est un mot qui est tiré du Coran al-Karim. En grosso modo pour dire lumière, étincelle. Parce que l'objectif de Al-Kabas, c'est de faire jaillir la lumière et l'étincelle pour faire rayonner la ville de Tombouctou. C'est ça l'objectif principal de Al-Kabas. Et Al-Kabas répond à l'appel quand Tombouctou appelle ses enfants. Quand Tombouctou Tunadina, les enfants répondent. Tombouctou nous appelle, nous répondons et nous répondrons toujours présents. Voilà les objectifs d'Al-Kabas, faire la renaissance à Tombouctou. ندعو رئيس المجلس الإسلامي ندعو ممثل الوالي إلى إلقاء كلمته. Nous allons donner la parole aux représentants. Non, les représentants du gouvernement vont clôturer. رئيس كلمة المجلس الإسلامي الأعلى الأستاذ المربي لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي بمنه ومدده جمعنا هنا في هذه القاعة، في هذه الصالة المنيرة المزهرة،
أن يجمعنا في جنة الفردوس مع سيد الدعاة. ثم أحيي هذه الوجوه التي أراها أمامنا، كأنني أرى النور يتلألأ في وجوه الناس، أرى النور يتلألأ. لا علي إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى، لا علي إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مثل هذه الأمور في كل وقت وفي كل حين وفي كل سنة وفي كل شهر وفي كل أسبوع. ثم بعد ذلك لا أنهي كلامي قبل أن أحيي تحية مباركة من عند الله جمعية القبس، جمعية الشباب، جمعية شباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الشباب نوروا مدينة تمبكتو، نوروا دولة مالي، نوروا العالم كلها، نوروا العالم كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرهم وأن يسدد خطاهم وأن يوفقهم إلى ما فيه خيرا للعباد والبلاد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولتنا المالية من كل سوء، من كل فتنة، من كل بلاء ما ظهر منها وما بطن. وهذه التحية المباركة الطيبة الموجهة إلى جمعية القبس، هذه التحية باسمي الخاص وباسم كافة المسلمين في إقليم تومبوكتو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع سيد الدعاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le président du Haut Conseil va essayer de contracter ce qu'il dit pour que les francophones aussi puissent comprendre son message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avec votre permission. Le Dogono. Avec votre permission. Donc, on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très miséricordieux, qui nous a permis de nous retrouver ici, dans cette salle dans laquelle je vois la lumière en train de jaillir. Je vois des visages munawwara, des visages muzhira par le Saint-Coran. Je salue les représentants de nos autorités, tous ceux qui sont là. Encore une fois, des salutations très fraternelles, des salutations très religieuses, des salutations qui viennent des cieux, des salutations qui viennent des dieux, qui feront face à ces jeunes de l'association Al-Qabas, qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette journée soit, cette journée de Coran, cette journée de Dieu, cette journée du prophète Mohammed, cette journée de l'islam, cette journée de l'islam, ces jeunes qui n'ont ménagé aucun effort pour rayonner l'éclat de la ville de Tombouctou par des versets coraniques, par des versets coraniques, je dis bien par des versets coraniques, ça c'est les paroles de Dieu. Encore une fois de plus, toutes les bénédictions, toutes nos bénédictions, au nom de toute la communauté musulmane de la région de Tombouctou, à l'association Al-Qabas, que Dieu les guide, que Dieu soit avec eux, que Dieu soit avec eux, que Dieu exauce leurs vœux et nos vœux. Une troisième fois, que cette cérémonie spirituelle et religieuse
soit le sabab pour que la paix revienne au Mali, pour que la tranquillité revienne au Mali, pour que le vivre ensemble revienne au Mali, pour que la concorde revienne entre tous les Maliens du nord et du sud, noir ou blanc, que tous les Maliens se retrouvent, que nos cœurs se retrouvent, que nos esprits se retrouvent. Alhamdulillah, nous allons prier Dieu en ce jour béni, dans cette salle bénie, après la lecture du Saint-Coran. Donc, nous, Inch'Allah, nous prions encore une fois de plus, que ces versets coraniques, la baraka de ces versets coraniques, se couvre la région de Tombouctou, le territoire malien et le monde entier. Je vous remercie. Takbir, takbir, summa takbir. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez les candidats habillés comme ça. Je vois que des questions sont en train de se poser dans cette salle. Nous retournerons au XIIIe siècle, au temps de l'université de Sankoré. Comment est-ce que les étudiants venus des 4 coins du monde étaient couronnés quand ils finissaient leurs sciences islamiques? Comment est-ce que les étudiants étaient couronnés quand ils finissaient de faire le Coran, quand ils finissaient le droit musulman? C'est ce que nous allons vous démontrer aujourd'hui. Vous voyez ces candidats, ils sont tous des étudiants en Coran, masha'Allah. Et ils ont montré leurs preuves hier et aujourd'hui dans cette salle. Si on était à l'université de Sankoré, ils seront couronnés par ce turban. C'est quoi l'historique de ce turban? Vous savez qu'à l'époque de l'université de Sankoré, Tombouctou regorgeait de beaucoup d'écoles qui se retrouvaient sous un seul rectorat qui se trouvait à Sankoré, l'université de Sankoré. Alors, à chaque fois qu'un étudiant a fini son cursus, son école, on peut dire sa faculté, lui fait le couronnement, on lui donne le turban. Et ce turban, il doit aller le défendre devant le rectorat à l'université de Sankoré. Arrivé à l'université de Sankoré, on pose la war université Sankoré saadi wala jaman wodi nda cowkoydi ya bendi wali bisa marhala foga musa fona inogi wana diplôme di yanda idhan. Donc nous allons faire une démonstration. Nous avons déjà fait le turban de 17 candidats. Nous allons démontrer comment le turban est fait à l'université de Sankoré pour que le public puisse voir. Et l'histoire n'est pas finie. Quand l'étudiant finit de poser ses questions, quand le jury décide qu'il a validé, on lui reporte le turban. Et quand la décision contraire est prise, on lui met le turban entre ses mains, il rentre à la maison, on lui dit de revenir l'année prochaine pour défendre sa thèse. Et le turban que vous voyez sur la tête, ce n'est pas qu'une simple parure, ça a tout son sens. Pour ceux qui sont arabisants, vous comprendrez que ce turban, il lance un message. Ce turban, il décrit un nom. Ce turban, il montre la puissance de quelque chose qui est plus grand que nous tous.
Alors, juste après cette cérémonie de turban, nous allons passer la parole aux membres du jury qui proclamera le résultat de la première catégorie. Nous vous rappellerons que la compétition a roulé sur 2 catégories. La catégorie Nisf et la catégorie Kamil. Ça veut dire quoi? La catégorie des étudiants ou des candidats qui maîtrisent la moitié du Coran et la catégorie des étudiants ou des candidats qui ont le Coran entier en tête. Donc on a fait la compétition hier, c'était la catégorie Nifse qui avait la moitié du Coran, et aujourd'hui les candidats qui maîtrisent le Coran en totalité ont compétit. Donc nous commencerons par proclamer le résultat de la première catégorie, s'en suivra la deuxième catégorie. Alors, ce que vous voyez, le turban qui est en train d'être enroulé, ça veut dire quelque chose. Vous voyez ce turban, comment on le défait et comment on l'enroule sur la tête. Quand vous remarquez, c'est des ronds qui sont sur la tête. Vous remarquerez que sur certaines têtes, on a un cercle. Sur d'autres, on a 2 cercles. Sur d'autres, on aura 3 cercles. Chacun a sa signification. Les cercles signifient le nombre de matières ou le nombre de spécialisations que l'étudiant aurait validé. Et vous remarquez qu'il y a 2 bâtons ou 3 bâtons verticaux qui tombent en bas. Et pour ceux qui sont familiers des lettres arabes, vous comprendrez qu'on a un alif, on a 2 lames et on a ha au centre et le tout forme Allahu. Et quelqu'un qui a Allah sur la tête, il n'y a pas meilleure protection que Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute âme qui se confie à Allah verra clair devant lui. أيها الأساتذة الأفاضل، كما تلاحظون معنا هكذا كان الطالب يتوج بعد أن يكمل دراسته في جامعة سانكوري. إذا ما كانت توجد شهادات أم أوراق، ولكن العمامة هي التي توضع على الرأس، والأمامة كما تلاحظون هي على دائرات مختلفة، والدائرات يعني توضح عدد المواد التي نجح فيها الطالب. إذا كما تلاحظون هذا العمود التحتي اللي هو يشكل حرف اللام، الألف واللام في اللغة العربية، والهاء فوق الرأس. إذا فيه لها كثير من الفوائد التي من أجلها نستعملها في مدينة تمبكتو وفي الصحراء بشكل عام. Nous rappelons les uns et les autres que les candidats sont venus de 10 régions, à savoir Bamako, Kai, Koulikoro, Sikasso, Ségou, San, Mopti, Gao, Tombouctou et Taoudeni. C'est des apprenants, c'est des candidats qui ne sont jamais côtoyés. Mais Masha'Allah, ils sont devenus comme des frères de même père et de même mère. C'est ce que nous avons constaté. Et cela cadre parfaitement avec les thèmes qu'on a choisis pour cette première édition. Islam, socle de tolérance et de vivre ensemble. Quoi de plus beau? Et je vous rappelle aussi que cette édition est placée sous le nom de Ahmed Baba. Pour qui connaît Ahmed Baba, c'est ce savant qui a été déporté de Tombouctou à Marrakech et qui a donné des dars, qui a donné des cours pendant des années au Maroc. Et les Marocains réclament Ahmed Baba comme étant un Marocain, alors que tout le monde sait que c'est un Tombouctien. C'est ici qu'on l'a déporté à cause de son savoir. Et on a déporté avec lui des milliers et des milliers de manuscrits qu'il a écrit de ses propres mains. Sadi al-Mislimatari Musodika Wargaguna Ganda Jamia Ber Beika Chindine Tumbutu wala Université Kaseni Har Université de Sankore. Sadi Jaman Wadi Kaddasu Subaraka ino boro wala Tumbutu Borodi Yasino Kaddasu. Al-Muhim Kacharbu Mustawadika At-Talib Domai Kacharbu Mustawadika Al-Fawo Gamai Tabayni Karasi. Tabayni Karasi. Wadiya ka bai tabaydi barkur ka bai tabaydi ndan guna koy dukur
no bay ma al mustawana akoydi amay donc tabaydi sinda sinano a yukur o may hayka i cerbu tumbutu wana kanidi kuna nda bayrey koynidi yo wana maqamdi kuna. Donc la cérémonie des turbans se termine toujours avec des éloges qu'on profère à l'encontre des apprenants, des gens qui viennent d'être déclarés Hafiz al-Qur'an ou docteur en sciences politiques ou docteur en sciences économiques ou docteur en médecine. Donc nous allons inviter 2 des membres de l'association Al-Kabas pour nous lire comme ça se lisait à l'époque de l'université de Sankoré. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه وبركة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بسم الله يا طالب العلم نعم الشيء تطلبه لا تطلب العلم بالياقوت والذهب العلم في رجل من غير ذي ورع كالوجه ليس له أنف ولا بصر العلم أفضل ما يفنى زمان به وما سواه من الأنقال والضرب العلم أوله مر مذاقته لكن آخره أحلى من العسل العلم يحيي قلوب المؤمنين كما يحيي البلاد إذا ما مسه المطر العلم عز وتشريف لصاحبه شتان ما بين كسب العلم والذهب العلم زين والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إنما اليتيم يتيم العلم والأدب لا خير في رجل حر بلا أدب هذا وإن كان منسوبا إلى العرب الحمد لله في سري وفي علمي وشكر لله في بدر ومختاتم يا رب أختم لنا بالخير واسعدنا بحرمة الدين والقرآن والعلم يا رب هذا مدح لأهل العلم المسلم تري ورفام كا ندتبيدي كندك بن wonga ci qasida di ka a chawndise qasida di mana har
قصيدة دي هر بيري أنا كي هاينا نوكا الياقوت ولا المرجان نغونوغا نغند الياقوت ند المرجان جات سوا بيري هاينا نوكا هديا غند ديارا بيري نغونغا كهيدي كاسينو برو ميكا بنغا لومور بيري أجره بلا بليه بيري أجر بركا أسمي ننكاهن ولا كاسمي التاريخ نغونغو هنسا من التاريخ وأجرني برو فودياغا فوما يجربك أنا كالمننو فوما يجربك أنا كماننو يهند برو فوما مفوما دا بيري مفورما دا اللدم حياة الفتى بالعلم والتقى فلا اعتبار لذاته إن لم يكون القصيدة دي تمن دي دو إيسابو يركوي بانغي كنا ندتوغو كنا إدوكا نارارا كوكورو غومي. Alors, distingués invités, la poésie que les maîtres coraniques ou bien les professeurs lisent aux étudiants après leur couronnement ne parle que de la connaissance, du savoir. Dans ces poésies, il dit que seul le savoir peut élever quelqu'un qui n'a pas de tribu, quelqu'un qui n'a pas de communauté. Il peut venir dans votre localité, s'il a le savoir, il est élevé. Que le savoir n'est pas comparé ni au diamant, ni à l'or. C'est la seule chose qu'on peut donner sans en perdre. C'est la seule chose qu'on donne et on garde la totalité. Et la poésie finit par remercier Allah d'avoir conféré une connaissance aux étudiants ou à la communauté. Donc, ceci étant, nous poursuivons avec le programme. Nous allons passer la parole à Oustaz Kodjo, qui, je vous rappelle, fait partie de la délégation de Bamako. Le jury qui a présidé toute la compétition est composé d'une délégation venue de Bamako et du Haut Conseil islamique régional de Tombouctou. Donc, Oustaz Kodjo a décidé d'écrire quelque chose sur Tombouctou. Il a aimé la ville, il a vu la tolérance, il a vu l'accueil, il a vu les savoir-vivre, il a vu les jatigia. Oustaz, tafaddal. في هذه البرهة القصيرة والأيام القليلة التي قضاها في مدينة تمبكتو استطاع أن ينظم قصيدة بعنوان جوهرة الصحراء. الوقت كين وكا أدمني أهينكا همتم بويم تمبتوغا كا أدم بويم دمادي ند جوهرة الصحراء فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ليوم الدين وبعد. هذه قصيدة نظمت في ليلة واحدة وهي البارحة. قد كتبت في هذه المدينة العريقة بضع أبيات نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. أقول في مطلعها: لجوهرة الصحاري نظمت شعرا فلبتها القوافي مسرعين، سطور المجد قد سطرت يوما تخلد ذكره للعابرين، بتاريخ تليد قد سموت نثرت العلم في درب السنين، أيا تنبكت يا زهر الرمال وفيك المجد مرسوم البيان، تغنى الشعر والشعراء فيك وصاغوا فيك مجدا من بنان، سلام الله يا تنبكت فخرا ويا تاج المدائن يا خير داري، سلام الله يا زهر الصحاري ويا نبع العلوم بلا تواني، سلام الله يا وجه الزمان ويا نجما تألق للعيان، سلام حفه حسان كوجو بمسك فاح في كل المكان. والسلام عليكم. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. نشكر الأستاذ والأديب والشاعر صاحب القرآن على هذه القصيدة الجميلة بكلماتها الرقراقة، وينبغي أن نعطي للأستاذ وثيقة
تبين تنبكتيته من الآن فصائدا مع وجود رئيس الوفد الخاص. مسيو لو مير، القصيدة ولا بويزي لا روتشين كنا نقول تبابو تشيني نشاف بركاس باتم بوتو لا روتشين كنا نسين كام تمشي فوق قصيدة كويرغا دونك ووغا شربكا يروان الفادو با كويرا دونك وسي هر أسميك هن ونوغا كدسوكا شربو أو نتمبوتي جتاري. Donc إذن وإلى الآن إعلان النتائج للمستوى الأول والكلمة للجنة التحكيم. Donc nous procédons maintenant à la proclamation du résultat de la catégorie NISF, c'est-à-dire ceux qui ont compétit hier. بسم الله وعلى بركة الله نعلن نتائج هذه المسابقة القيمة الأولى من نوعها في هذه المدينة العريقة، المدينة المعروفة بالعلم والعلماء. فرع نصف القرآن قد شارك فيه 10 متسابقين في هذا الفرع، فنبدأ من الأسفل إلى الأعلى. حاز على المركز العاشر في هذه المسابقة الطالب محمد ساغو من إقليم سان. إذن أهر كونكورو ديكا لور كدم دي نجبر وديكا كمبا يركوي وانا كتاودي وانا جردي دونك إبورو وينونو موريدا نجيوتو نو ريزلتا دي نجيوتا سنتندا غندا كجيجي بيني دونك وديكا دو شيكي وينتا دي دو أنا جبرا محمد سانو من إقليم سان. محمد ساكو من إقليم سان. إذن deuxième. Donc, le jury dit qu'il commence par la proclamation du bas vers le haut. C'est 10 candidats qui compétissaient. Donc, c'est ce candidat qui a occupé la 10e place. Il nous vient de San. Il s'appelle Mohamed Sako. التكبير التكبير ثم التكبير وما سكوبي كوبي يربندي وما تكبر وجندك كبر بس كأنه كوبي كوبي سار وكبر التكبير وجندك هر الله أكبر. حاز على المركز التاسع في هذه المسابقة العبيد ولد. من فضلكم الأستاذ المركز العاشر صاحب المركز العاشر يستلم جائزته من ممثل الوالي. إذن الطالب محمد ساكو من إقليم سان. تعال. Donc il faut donner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le prix ou bien on va attendre? D'accord. إذن اجلس في مكانك. نواصل الدكتور. حاز على المركز التاسع الطالب أو المتسابق العبيد ولد محمد من تودني. إذن المركز التاسع أنندي تودني وانا كانديداتي سي كاجي الأمين ولد محمد. إذن اجلس غورو ننقل. حاز على المركز الثامن المتسابق عبد الرحمن سانكاري من إقليم سان.
إذن يا هنت ديدو أنندي عبد الرحمن سانغارسي من إقليمي سان ووشير مو كويدي كاغا كانديدا ديارا كبروا التكبير التكبير ثم التكبير. المركز السابع للمتسابق زكريا أبو بكر من إقليم تمبوكتو. كي ينتديدو زكريا أبو بكر دوغا أشي تمبوتو وانا كانديدادي كيني بندا غار بوردي مغناني. المركز السادس المتسابق إبراهيم تنبورا من إقليم سيغو. كي إدن تديدو إبراهيم غدوغا من إقليم سيغو. تنبورا إبراهيم تنبورا. المركز الخامس مختار مباي من إقليم مبتي. كي قلت دو مختار مباي غدوغا كان هنا سيبرا مبتي. المركز الرابع عمر حيدر من إقليم قاو. كي تاكن تدو عمر حيدر غدوغا كاش قاو وانا كانديدادي. حصل على المركز الثالث المتسابق عبد القادر بليرا من باماكو. إذن كي هنجن تدو عبد القادر بليرا غدوغا كاش باماكو وانا كانديدادي. حصل على المركز الثاني الطالب أبو بكر الصديق سانوغو من إقليم سيكاسو. إذن كي هنكن تدو أبو بكر الصديق سانوغو غدوغا كاش سيكاسو وانا كانديدادي. حصل على المركز الأول الطالب الأمين غانديغا من إقليم كي. التكبير التكبير ثم التكبير. إذن كي لو أنت الأمين غانديغا غدوغا من إقليم كي وانا كانديدات. ngunga ka premier ngunga dubo mo lowat tarait. Ok. Donc nous venons de découvrir les résultats pour la catégorie NIFS, c'est-à-dire les participants qui avaient la moitié du Coran en tête. Donc la 10e place est occupée par Mohamed Sako de la région de San. La 9e place par Oulad Mohamed Abidine de la région de Toudeni. La 8e place est occupée par Abdraman Sangaré de San. La 7e place est occupée par Aboubakrin Zakaria de Tombouctou. La 6e place par Ibrahim Tamboura de Ségou. La 5e place par Mokhtar Mbaye de Mopti. La 4e place par Oumar Haïdara de Gao. La 3e place est occupée par Aboul Kader Balaïra. La 2e place par Aboubakrin Sidiki Sanogo. Et la 1re place par Lamine Gandega. Donc, nous allons inviter les maires de la commune urbaine de Tombouctou pour donner le premier prix de la catégorie NISF, moitié du Coran. إذن ندعو رئيس البلدية إلى تسليم الجوائز إلى الفائزين بالنصف. Lamine Gandega. Alors, Lamine Gandega. Donc, le premier prix de la catégorie NIFS, le candidat va remporter une somme de 350 000 francs CFA, plus un téléphone portable qui a coûté 195 000 francs CFA. Ça, c'est de la part de l'association Al-Kabas. En dehors de ça, en plus de ça, il aura 2 Corans, Hafs,
un Coran donné par le Haut Conseil islamique régional de Tombouctou et un Coran donné par l'association Al-Kabas. Et plus 25 000 francs CFA donnés par le Haut Conseil islamique régional. Et 40 000 francs donnés par une association à Tombouctou qu'on appelle l'Initiative islamique pour le développement du Mali. إذن المسلم تري وديكا كا بريمي دي نصف درا أوانا بينا نيالين دي جمبر ويه دي بندا إتونتونا سي تلفون كا أوانا القدر دو كوي كا جمبر ورنج جندقوندا هيا ودي بندا المسلم تري كوندي فوغوني كا إكايندا إتونتونا سي جمبر ياها ودي بندا هو كونسي إسلاميك de la région de Tombouctou. Ino aliyara jamber jongu candidat fo cour itontona se jamber gou awana bina nyalindi diga. En plus de ça, Victoria de Tombouctou aussi vient d'offrir un téléphone au premier de la catégorie NISF. Donc yerwana harme fo gone kaseni ha Draman Victoria ngumu ano Draman Traoré Draman Victoria ni beiganda yoro kati ganda madi daka yi beiganda ano téléphone tawo premier 10. Allahu Akbar. Voilà donc l'histoire se répète cet après-midi quand c'est Tombouctou qui remet le prix en mémorisation et lecture coranique à Caille. Mesdames et messieurs, nous devrons ovationner quand même Al-Kabas pour l'initiative qui est encouragée. Et vous voyez déjà ce futur érudit, comment il brille comme une lumière. Et cette lumière va faire briller tout le Mali. Parce que je suis sûr, sa génération sera jaloux cet après-midi. Et pour faire comme lui, réciter le Coran et mémoriser le Coran. Nous sommes fiers de tout. Donc, c'est un titre de reconnaissance, Lamine Gandega, qui reçoit cette attestation, plus tous ces prix. Nous vous encourageons. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Donc, Jamber Django di Bandaka, Ho Conseil no, Ifillaka no, carton faux, Mushaf, candidat Warankadis. D'accord, donc nous appelons le deuxième, Aboubakar Siddiqui Sanogo. من سيكاسو ندعو المتسابق والفائز بالمركز الثاني أبو بكر صديق سانغو من إقليم سيكاسو. Donc le deuxième aura compris une somme de 300 000 francs CFA plus deux Corans, un Coran donné par le Haut Conseil islamique régional et un Coran donné par l'association Al-Kabas. En plus de ça, il aura 25 000 francs de la part du Haut Conseil islamique régional. Sadi al-Misil Terei, Wokaka deuxième dit, Awana Binanyadin Didi Jamber Waidu, Ngacha Wana Binanyadin Didi, Adu Kame al-Quran Hinka, Ka Haut Conseil Wana Afo Gakunanda Jamber Goudika, Haut Conseil Otonton Isse. Donc nous appelons le président du Haut Conseil islamique pour la remise de ce prix. إذن ندعو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى إلى تسليم الجائزة للفائز بالمركز الثاني أبو بكر صديق سانغو من إقليم سيكاسو. Nous appelons le troisième. Le premier, le troisième, oui, Abdelkader Balaïra. Abdelkader Balaïra. Abdelkader Balaïra aura une somme de 250 000 de la part de l'association Al-Kabas
une somme de 25 000 francs de la part du Haut Conseil islamique awana bina régional nyalinde et 2 Corans. jamber waygu Haut Conseil wana jamber gudo tontonaga nda mushaf yinkadika adu. Donc on appelle إذن يستلم جائزته من الأب المربي والحنون الشيخ حمو محمد ددو. Donc, à titre d'information, chaque candidat aura comme frais de participation une somme de 100 000 francs CFA. Donc, tous les autres candidats qui ne sont pas classés parmi les 3 premiers auront une somme de 100 000 francs CFA. Plus 2 Corans, plus 25 000 francs du Haut Conseil islamique régional. Donc nous passons à la lecture des résultats de la catégorie Kamil. تفضل يا شيخ كجو تفضل. Donc yarata koy résultat hinkanta diado mais ka jinanda imano résultat dio yarwana alfadiya kuna fo yarngi yo mai chini kaina kangiyo ba kadam concours di jatiga ka adam di ka jinanda gemano résultat di yero kaydi al ustaz Umar Traoré se hanga. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين وبعد كما جانت أمفقا نفولي فتني نكان بالمونينا كفو نيواندا نوي كونكور من كرا أجابي ببوني سرا دوري جاتمينا دوري بكرامغو في وجاتمينا نونو يجومن جومي كالاندين أكا دروشيلي أبي فمونتا أكونا كادام ندبي كالاندام نفوكاتا فوكات لالا ni kalanden ma foti fosi kɛ a ka kalan kɔnɔna la o jateminɛ bɛ kɛ kelen a filanan a bɛ ka kalan kɛ ni kalan cogoya min ye a ka samalilenw a ka gunna n'o ye mankan minnu bɛ bɔ kuranɛ kalanni wagati olu bɛɛ lajɛlen jateminɛw a ka sida di cogoya olu bɛɛ lajɛlen jateminɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan o fana y'a damana point ye o la question kelen o question kelen o point ye point tan de ye fɛn min bɛ tali kɛ a ka adaw n'o ye tajwidi kitiw ye o kɔfɛ kanja kuranɛ kalanni ni wagati la o point ye point 5 dɔrɔn pe de fo mɔgɔw k'o faamu tuma dɔ la dɔ bɛ se ka na kalan kɛ depuis a bɛ kalan daminɛ fo ka taa tila a kan ka di ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan nka jaabi bɛ bɔ wagati min na i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ma gagné mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka mun na a ma gagné an bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna tuma dɔ la a bɛ kɛ ka sɔrɔ a kan ka di mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn minnu ɲininen don a fɛ kalan wagati i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw tiɲɛna a bolo samali kan ka kɛ ka se hakɛya dɔ ma a ma o dɔw dafa mankan dɔ bɛ yen n'o ye gunna mankan ye o kan ka bɔ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw la a mankan tɛ ka bɔ yɔrɔ dɔw la a kan ka fɛgɛya yɔrɔ dɔw la a bɛ jigin yɔrɔ dɔw la a bɛ yɛlɛn nin bɛɛ lajɛlen jateminɛw bɛ kɛ question kelen o question kelen min bɛ yen ne kalanni bɛ kalan kɛ a la o la an bɛ fɛ an balimaw ka nin yɔrɔ in faamu yanni an bɛ jaabi bɔ kɛ tuma dɔ la surprise dɔ bɛ se ka kɛ kalan kɔnɔna la walima jaabi bɛna bɔ wagati min na surprise dɔ bɛ se ka kɛ maaw b'u yɛrɛ ɲininkali mun kɛ o de jaabi filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen ala ka bɛnseman di an bɛɛ lajɛlen ma. idan alfadi cerbu nin musodi kangiyo dumbunda sharadinda a harkana won mafam ka ana ci jinda makan konnono ngiyo mai haya bobo ya kangiyo guna sanda harfi ya godoti ka boro mai ka condu haya godoti ka no mai ka dungurandi haya godoti ka no mai ka dumbuni hi hadi haya godoti ka no kambagin bokodara haya godoti ka ni metu hinka dinda carga mani fatta donc woya kurcel hukum ya kagal qur'an chawdira ka barkasi bay ndawar mom filan jinda kan kur woro hungu kan gungo mai ka premier ka tagar an chodi non. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ننتقل إلى الفرع الكامل، الفرع الأول من هذه المسابقة، وهو فرع كامل القرآن. الطالب الذي حاز على المركز العاشر في هذا الفرع هو المتسابق عبد العزيز ولد محمد علي من تودني. konkuru hin kantadi do kacal qur'an di kurwana kamba koydiya do donc ngiya mucu bora way wadi ka duce kay wayintadi do ana ci bara tawdanni wana kandidadi kana ci bara Abdul Aziz Wuld. Donc Abdul Aziz wayna قم تفضل اجلس. الذي حاز على المركز التاسع فرع كامل القرآن المتسابق محمد صالح ميغا من تمبوكتو. وديكادو كي يغنت ديدو انا تبارا محمد صالح ميغا كا نغونغو ريبريزانتي تمبوتو. المتسابق الذي حاز على المركز الثامن في فرع كامل القرآن هو الطالب نوح باكوروس الله من كل قرو. كي يا هنتديدو نوح باكوروس الله غدوغا من إقليم كل قرو. السابع هو الطالب جابر حيدر من إقليم غاو. إذن كي ينتدي جابر حيدر غدوغا كان جبارا غاو وانا كانديدات. السادس المتسابق أبو بكر الصديق كويتا من إقليم كي. أبو بكر الصديق كويتا نغونغا دوچه كي إدون تديدو. الخامس محمد أحمد جنبو من إقليم مبتي. محمد أحمد جنبو نغونغا دوچه كي غنتدي. الرابع الحسن ديكو من إقليم سيغاسو. الحسن ديكو نغونغا دو 4 بريدي. الثالث المتسابق محمد سواني من إقليم كوليكورو. محمد سواني نغونغا دوچه كي هنجنتدي كوليكورو. الثاني بقي متسابقين الأول والثاني. الثاني هو المتسابق إبراهيم سانغالا من إقليم باماكو. إبراهيم سانغالا نغونغا دوچه كي هنكنتدي القرآن وانا كامل كونكور دي كنا من إقليم باماكو. باماكو وانا كانديدات. الأول أين هو؟ هو المتسابق والطالب هو الطالب يوسف آدم تام من إقليم سيغو. التكبير ثم التكبير. وركادو المركز الأول أنا جبرا يوسف آدم من شام من إقليم كل قرو. سيغو معليش سيغو من إقليم سيغو. إذن المركز الأول والثاني والثالث تعالوا هنا. الفائز بالمركز الأول Youssouf Cham. Voilà. Donc nous invitons le directeur des cabinets du gouvernorat. إذن سيستلم جائزته من ممثل
والي مدينة تمبكتو وحاكمها. Oui. Donc, le premier de la catégorie Kamil, il va empocher une somme de 400 000 francs CFA, plus une Umrah en Arabie Saoudite à la Mecque. En plus de ça, il a 25 000 francs donnés par le Haut Conseil régional de Tombouctou. En plus de ça, 60 000 francs donnés par l'association IDM. En plus de ça, l'équipe régionale pour la paix et la réconciliation, représentée par le chef d'équipe Alpha Abdurrahman Adjabekoui, offre 50 000 francs pour le premier de la catégorie Kamil. المركز الأول ودي كادو بريمير بري دي أوانا بينا نيالين دي جنبر ويها دي هيدي كا هنگا نجبر العمرة بورو كين داس العمرة أما كوي مكة كوي دمغوانا العمرة دي nda jamber gudi ka ho conseil tontonasi nda kita hinka di ka adu nda idem tontonase jamber waccindi hinka alfa darhaman haman akay a tontonase alliyara jamber wi Victoria wana boutique dumu Abdurrahman Traoré a tontonase téléphone faux. Donc en plus il gagne un téléphone offert par la boutique Victoria. Deuxième prix. Deuxième prix, Ibrahim Sangala. Donc Ibrahim Sangala, il va empocher une somme de 400 000 francs, plus un téléphone portable de 125 000 francs, plus 25 000 francs donnés par le Haut Conseil islamique régional de Tombouctou, plus 25 000 francs donnés par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, plus des Coran. Idan wadika duce kai hinkantadi anajbara Ibrahim Sagala a mai binanyalin di jambar waiha a duka du telefon foka wanal qadar di jambar waranka cindugu jambar gudika ho conseil noga o tonton daga nda kitaw hinka al fadra man haman tontonase jambar gu. إذن ندعو الإمام والأب المربي الأستاذ هربر عمار لتسليم الجائزة. Donc nous rappelons les uns et les autres que tout ce que vous voyez ici c'est l'œuvre d'une association dénommée Al-Kabas et c'est une première édition. L'association ne s'entend pas s'arrêter à cette édition. Nous sommes déjà dans les préparatifs de la deuxième édition et nous voulons institutionnaliser cette activité à Tombouctou. Nous voulons faire cette activité toutes les années. Chaque année, nous voulons faire cette activité. Et pour la réalisation de ces activités, nous avons vraiment eu les concours de personnes de bonne volonté qui nous ont aidés. Et nous encourageons la population de Tombouctou à œuvrer sur des sentiers comme ça. Parce que c'est un sentier de Dieu. Et qui met son argent dans un sentier de Dieu le retrouvera certainement. Hayo kurka waroguna har moray de hungundi warka association Al-Kabas ngunga gasondu gesti. Sadi i hinsa ka tonda gara i tonda faba parce que concours wo ka dam di jiro i wir ama dam di jiri bobo sadi wo ma hinsa ka faba ginda gara
wamma faba ginda alman wamma faba ginda hay kurka warhin. Donc Yorokati troisième dit. La troisième place Yorokati Sawane Mohamed Sawane de Kouloukoro. Ka ngumba duce kay hinjenta dido yastalim jaizatahu min ra'is al-majlis al-islami li Tawdanni. Il va bénéficier d'une somme de 350 000 francs CFA, d'un téléphone portable qui a coûté 75 000 francs CFA, plus 25 000 francs CFA offerts par le Haut Conseil islamique régional de Tombouctou, plus 25 000 francs offerts par Alpha Draman Haman Adjabi Ekoui, chef d'équipe de l'équipe régionale pour la paix et la réconciliation. Donc nous allons appeler le président du Haut Conseil islamique régional de Tawdanni pour la remise du prix. Idan troisième di awana bina nyalindi di ci allara jamber wayye i tontona se téléphone fo ka wana alqima di ci jamber waccundugu dar alfadar haman a tontona se jamber gu nda jamber gu dika ho conseil tontona se na mushaf hinka dika atadu. Donc maintenant on va procéder, on va remettre, chaque candidat a droit à une attestation de participation plus les frais de participation. Comme je vous l'ai dit, chaque candidat bénéficie de 100 000 francs CFA comme frais de participation et 25 000 francs donnés par le Haut Conseil islamique régional de Tombouctou plus 2 livres de Coran. Donc nous allons leur donner donc, comme je le disais, pour pouvoir réaliser cette activité, nous avons vraiment reçu le concours de personnes de bonne volonté. Ici et maintenant, c'est l'occasion pour nous de remercier ceux qui ont mis de leur argent, ceux qui ont mis de leur idée, ceux qui ont mis de leur temps et ceux qui ont mis de leur force. Nous allons commencer par remercier le Haut Conseil islamique national à travers le Cheikh Ousmane Salih Traoré. C'est lui qui a offert la Umrah au premier de la catégorie Kamil. Ensuite, nous allons remercier Cheikh Makiba qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner à Bamako durant toute l'activité qu'on a menée. Nous remercions aussi tous les membres du Haut Conseil régional de Tombouctou, Haut Conseil islamique régional de Tombouctou, à travers son président, Imam Al-Fadi Wangara. Nous remercions aussi l'association des ressortissants et sympathisants de Tombouctou à Bamako, à travers son président, Cheikh Moulay Haïdara, qui a offert un cocktail aux candidats la veille de leur départ de Bamako à Tombouctou. Nous remercions aussi l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou, à travers son président, ambassadeur Hammou Arbi. Particulièrement des personnes physiques qui ont cru à ce projet depuis l'état embryonnaire. Ça veut dire quoi? Depuis que le projet était en gestation, on a écrit le projet, on a commencé à démarcher. D'aucuns disaient, c'est beau pour être réel. D'autres disaient, c'est un rêve qu'on ne peut pas réaliser tout de suite. Nous, on a dit, nous allons foncer. Les premières personnes qui nous ont donné la force, qui ont crié en nous, à l'image de M. Djanka Hamadou Fall, que je demande d'ovationner spécialement dans cette salle, malgré qu'il ne voulait pas qu'on appelle son nom. En la personne aussi de Issa Arsina Sissé, qui nous a aussi aidés et qui nous demande de transmettre ses salutations fraternelles à l'ensemble de la population de Tombouctou. En la personne de Salaha Babi, en la personne de Baba Moulay Ismail Haïdara, et remerciements à l'endroit de Maître Yassine Faye, de Ben Mokhtar, de Seydou Nantoumé, de Bama Dramera, de Nouroudine Sanogo, de Al-Wafi, Joudel Wafi, et plein d'autres personnes dont on ne peut pas citer tous les noms aujourd'hui ici. Remerciement total à la population de Tombouctou qui s'est mobilisée. Et un remerciement particulier à la commission des imams de la ville de Tombouctou. Et notre partenaire de voyage, Sky Mali, qui nous a accordé des facilités pour pouvoir transporter nos candidats. Je vous rappelle que tous les candidats ont été réunis à Bamako. Nous avons passé 48 heures avec eux à Bamako
avant de prendre destination Bamako, destination Tombouctou pour les amener. Tout frais payé par l'association Al-Kabas et ses partenaires et les personnes de bonne volonté. Tout frais payé par l'association Al-Kabas. Et c'est le lieu de lancer un cri de cœur. C'est le lieu de lancer un cri de cœur à l'endroit de la population de Tombouctou. Nous devons continuer à investir dans ces activités de ce genre. Si Tombouctou est connu, si Tombouctou a une histoire légendaire, c'est à travers le Coran al-Karim, c'est à travers l'ilm, c'est le savoir qui a fait connaître Tombouctou, c'est la sagesse qui a fait connaître Tombouctou. Nous invitons les personnes de bonne volonté, nous invitons la jeunesse de Tombouctou à redoubler d'efforts, parce que Tombouctou ne se fera que par sa jeunesse. Et une jeunesse consciente est une jeunesse qui travaille. Et toute jeunesse qui fait du Coran son guide ne peut être qu'une jeunesse consciente. At-takbir, at-takbir, summa takbir. Sadi al-Muslim taray wara fam ka goywo ka asinti talata ka ho kambakon sidanga ja al-Kabas wana association ijadiyo ibai ka hungu ka wo ta handi daka guna nan giyo gwasi in ka damfar amma mere yar koy hinay dira bore yo kayi se kayo baddin bore yo kayi se kayo ba alakaran da dunya bore yo kayi se ka iguna ka alquran abisa haya i jongi ya wanal mandi i dangi kamba i hari se won masuhujun haydi ka woro baka dam jarfu go wo koy danga donc wadi kuna i hangi yo dam albarka cera cerante se bora cera cerante se aga bora diyara ka ikati Sheikh Ousmane Sala Traoré kaki ho conseil wana boro aga bora diyara ka ikati Sheikh Makiba aga bora diya ka ikati kuna Imam Alfadi Wangara aga bora diyara ka ikati tumbuti jadiya ka goro Bamako aga bora diyara ka ikati Janka Hamadun Fall aga bora diyara ka ikati Isa Arsina Sise nda Sala Hababi nda Baba Mulai nda Yasin Fay nda Ben Mukhtar nda Seydou Nantume nda Bama Draman nda Nuruddin Sanogo nda jawar jati ka gone nda wadi ya jati ka yen nakati madiyo warkur alqabaso dan wase albarka a ngare yer koy mabaraji wonda gomni yer koy mabaraji wonda gomni ama no yanda wase alquran wan albarkadi ama jumda alquran wan albarkadi yer wana koy radira ama jumda alquran albarka yer wana hudiyara ama jumdi alquran wan albarka mali kudinda ayul wadi kuna sadika jinanda yamma dabu hayade yer nyaayo yer babayo chini asin saka yarasu yer wir warra hinje jahan ka goydi e sinti hannon go ka yer ga go ho nda haya fatta yaddena bomodi yaga ka asitange yer wir warra yer koyse wamma hinjese yer tamma haka hayadi borindi dana a borindi. Merci Hamid. Donc comme nous avons appelé des personnes ici, nous avons préparé des cadeaux spéciaux pour ces personnes spéciales. Avant ça, nous avons laissé ce qui est beau pour la fin et nous avons remercié l'ensemble des personnes physiques qui ont aidé, qui ont contribué à la réussite de cette activité. C'est le lieu ici aussi de remercier les gouverneurs de la région de Tombouctou. Il faut les remercier parce que nous l'avons démarché, pas à Tombouctou, mais à Bamako. Il nous a reçus chez lui. On lui a exposé les projets et il nous a rassuré que tout ce qu'il peut faire comme disposition, comme disponibilité, qu'il le fera, Inch'Allah. Un remerciement particulier de l'association Al-Kabas à l'endroit du gouverneur et à l'endroit de l'ensemble de la délégation gouvernementale qui est ici présent. Merci, merci pour votre présence. Donc, hier, Al-Barka Cheranto, Demdi Tumbutu wana gouverneur dise ka jahanka goydi e sinti hannongo ka itoho adda nongi e se fa ba cerante o kangi e sinka filla kur wichurone. Donc nous allons donner les cadeaux spéciaux qu'on a prévus pour le Cheikh Ousmane Sali Traoré et nous allons inviter Kodjo à venir prendre les cadeaux de Cheikh Ousmane Sali Traoré. Donc, cadeau et nous invitons M. Alpha Draman de venir remettre. Donc, l'Oustaz Hassan Kodjo Ngungo Tedingasi.
ngungano biyedi وكادو المركز الأول لساعة مكويدة من العمرة. شكرا. Donc nous invitons M. Sadal Faoumal à venir récupérer aussi les prix décernés ou les cadeaux décernés à Issa Arsine Sissé. إذن Issa Arsine wana diplôme de reconnaissance de Kaitano San Alpha Humalo Tedingasi. Donc nous invitons M. le préfet à venir donner ces prix. Voilà, attestation de reconnaissance. Donc yasidina boroyo mun kager banda ciginda jari ina goro walal wakati fo kaci la presse yero demi sel barka journaliste dia kager banda i tondi image di nongu moro i borindi goyde haranci moso yero hinsa kadami sel barka yero duka ngari se yer koy mabara jiginda gomni. Donc nous invitons Dr Moulay à récupérer les cadeaux spéciaux prévus pour M. Djankafal. Il va donner, il va recevoir. Donc nous allons appeler le président de l'association Al-Kabas à venir remettre ses prix. Donc albarka chara tamuga damdi ho conseil se ho conseil yaro hinsa kadami sel barka chara ga docteur Dambele yaro hinsa kadama sel barka yaro kukase yaro ngara yaro koy mamara gase ama biri gase ama gisi gase jari dika almansi hinsa hayafo. Donc nous appelons Monsieur Gorgui Faye pour venir récupérer les prix décernés à Maître Yassine Faye. Donc nous invitons Monsieur Oumar Traoré à venir remettre ses prix. Donc Yassine Faye wana prix di professeur Gorgui Faye ngungo takata dingasi. Oumar Traoré l'oustaz Oumar Traoré ngonoka. Donc maintenant, dans chaque événement, il y a souvent des surprises. Et nous, membres de l'association Al-Kabas, nous avons décidé de faire une surprise. À une surprise à qui? À un de nous aussi. Il ne s'attend pas du tout à ça, mais les membres de l'association ont décidé de lui faire cette surprise-là. Je vais inviter ici Dr Moulay Ali Haïdara. Mufaja'a li ahad a'dha'i jam'iyyat Al-Kabas. Pour recevoir les cadeaux spéciaux aussi que nous avons décidé de lui faire. Parce que c'est une histoire. Les premières copies du projet qu'on a fait, on l'a fait dans son bureau. Il a utilisé plus d'une moitié des cartons de papier RAM pour nous faire multiplier les projets pour qu'on puisse commencer à démarcher les partenaires. Et il rentre chez lui souvent à 1h, 2h du matin. Nous tous, nous avons notre siège derrière le fleuve au quartier Mali. Lui se trouve de l'autre côté
derrière Sévénin-Koro. Souvent, il se retrouve jusqu'à 2 h du matin bloqué avant de rentrer chez lui parce qu'il est dans les activités de Al-Kabas. Mention spéciale, Dr Haïdara. Nous allons inviter le président de l'association et les membres à venir lui donner ça ensemble. Comme on le dit, Man la yashkur nas, la yashkurullah. Quelqu'un qui n'est pas capable, celui qui n'est pas capable de remercier les hommes ne peut pas remercier Dieu. Donc, à tout travail, reconnaissance. À tout effort, reconnaissance. Et nous reconnaissons les efforts de tous les efforts engagés par tous les membres de l'association Al-Kabas de Tombouctou à Bamako. Maintenant, nous allons inviter Baba Haïdara pour récupérer l'attestation de Baba Moulay Ismaël Haïdara. Un homme particulier aussi qui, malgré qu'on ne l'avait pas démarché, nous a convoqués chez lui pour nous dire que vous ne m'avez pas démarché, vous n'êtes pas venu me voir, mais je ne le fais pas pour vous, je le fais pour la cause de Tombouctou. Tout ce qui touche Tombouctou me touche particulièrement. Et il a appelé toutes les personnes qu'il connaît pour les mobiliser. Et il nous a mobilisé des fonds qui ont vraiment contribué à la réussite et au succès de cette activité. Les cadeaux seront offerts par Imam Doullah du Haut Conseil islamique régional. Donc, chaque chose arrive à sa fin. Aussi soit la beauté de la journée, la nuit finit toujours de tomber. Aussi soit la douceur de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. C'est sur ces mots que nous allons passer la parole aux représentants du gouverneur de la région, le chef de la région, pour donner les mots de clôture et pour nous annoncer les mots de l'édition prochaine. Parce qu'on veut institutionnaliser cette édition. Nous voulons que ça soit perpétué des années et des années après. Et dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, nous ne voulons plus faire un concours national, mais un concours international de lecture du Coran à Tombouctou. Merci. De voir cet après-midi qui consacre la clôture du concours international de mémorisation du Saint-Coran ici dans la région de Tombouctou, qu'a bien voulu organiser l'association Al-Kabas en collaboration avec le Haut Conseil islamique. Ce concours que vous avez bien voulu placer sous le parrainage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, nous réconforte à plus d'un titre et nous engage à aller de l'avant dans l'accompagnement de cette association, mais également dans la cause d'Allah le Tout-Puissant. Nous avons suivi de loin pendant les nombreux jours, à commencer à votre arrivée le 11, toutes les activités que vous avez eu à mener. Et je crois que cette première édition, c'est déjà une réussite. Il faut qu'on vous les félicite pour cela. C'est l'occasion également aussi de remercier toutes les bonnes volontés qui vous ont accompagné, que ce soit à Bamako ou à Tombouctou ici.
particulièrement le Haut Conseil islamique et régional de Tombouctou, qui est resté à vos côtés comme le deuxième organisateur de ce concours de mémorisation du Saint-Coran. Nous ne pouvons en aucune manière clôturer ce concours sans remercier les membres du jury. Qui dit membre du jury, c'est l'enseignant, c'est le professeur. Cela veut dire déjà que lui, il maîtrise le Saint-Coran dans sa mémoire du début jusqu'à la fin. Toutes nos félicitations et toutes nos admirations, messieurs les membres du jury. Vous savez, le thème Islam, socle de la tolérance et de vivre ensemble, c'est un thème qui rentre bien sûr dans l'actualité. Si au Mali, nous venons d'adopter la charte pour la paix et la réconciliation. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est le vivre ensemble. L'islam, c'est la vérité entre tous les membres de la communauté. Et pour parvenir à cela, il faut que nous nous engageons à aller dans le sens des préceptes qui se trouvent dans le Saint-Coran. Et c'est cela qui peut nous permettre d'arriver à un mieux vivre ensemble. C'est pourquoi je dirais qu'il n'y a rien de plus exemplaire qu'une sourate du Saint-Coran, la sourate Al-Asr, où Dieu le Tout-Puissant, tout en jurant par le temps, nous invite chacun à croire et à faire de bonnes œuvres, mais également à s'enjoindre dans la vérité et à s'enjoindre dans la tolérance. Et c'est en cela et en cela seulement que nous pouvons parvenir à un mieux vivre ensemble ici à Tombouctou et dans tous les Mali. Merci à toutes et à tous d'avoir effectué le déplacement. Nous remercions ces nombreux oulémas qui, très bien occupés, ont bien voulu assister l'association, mais également le Haut Conseil islamique, pour que ce premier concours de mémorisation du Saint-Coran puisse être une réussite. Et à ce niveau, j'invite la jeunesse de la région de Tombouctou à redoubler d'efforts pour que les prochaines éditions, au moment des classements, que nous pouvons nous retrouver dans les 3 premiers niveaux. Merci à toutes et à tous. On souhaite plein succès à Al-Kabas et vivement l'édition prochaine. Ila al-liqaa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الفاتحة هنا للشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلب علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب الراحمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد السلام والأمن والعافية. اللهم انزل الأمن والسلام على بلادنا. اللهم احفظنا واكلأنا وانصرنا واهدنا وعافنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.